सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी ते कैनेडा बुलेटिन देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह। शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। कंजरवेटिव लीडर पीआरए पॉलीव वालों मिसीसागा च मीडिया के नाल कीती गई गलबात। कहा देश की आर्थिक तरक्की और महंगाई तो छुटकारे लिए कंजरवेटिव सरकार जरूरी। फैमिली डॉक्टरों की घाट खत्म करने ब्रिटिश कोलंबिया सरकार ने चुकया कदम। नवे पेमेंट मॉडल का किया ऐलान। हुण डॉक्टरों को सालाना होगा $3,85,000 का भुगतान। एजुकेशन वर्कर्स को हड़ताल उत्ते रोकने के लिए फोर्ड सरकार वजिद विधान सभा पेश करेगी बिल। यूनियन ऑफ पब्लिक इंपलॉयज ओंटारियो वालों हड़ताल का किया गया ऐलान। हुण जानते खबरां विस्तार दे नाल। कंजरवेटिव पार्टी के लीडर ते MP पीआरए पॉलीव वालों मिसीसागा च प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिथे उन्होंने दोष लगाया है कि जस्टिन ट्रूडो की 7 साल की सरकार ने कैनेडियनां नूं इंटरस्ट रेट च वाधा, महंगाई और करजा ही दिता है। उन्होंने आख्या कि कैनेडियन सरकार कोले कोई आर्थिक नीतियां नहीं हैं ते जो नीतियां सरकार बना रही है उस तो कैनेडियन बुरी तरह परेशान ने। उन्होंने आख्या कि ग्रोसरी के रेट इस हद तक बढ़ चुके हैं कि कैनेडा दीयां फैमिलीज़ अपने खाण उपर कट लगा रही ने, जिन्हें सीधे रूप में आख्या कि इन्हां तमाम समस्यावां तो निजात पाउण दे लई जरूरी है कि लिबरल और NDP की गठजोड़ की सरकार नूं केंद्रीय सत्ता चों हटाया जावे। The economy is a disaster. We have 40-year highs in inflation. Interest rates are rising faster than any time in the last 3 decades. 1.5 million people visited Canada's food banks in 1 month. We have 35-year-olds living in their parents' basements because, according to RBC, it takes a greater share of the average Canadian's paycheck to make monthly payments on the average home than at any time in recorded history. And there is great fear that all of the debt accumulated under the Trudeau government in households, businesses, and governments may now be a crisis as rates rise and the cost of servicing that debt goes up. This is Justin Trudeau's economy. This is 7 years of Justin Trudeau. He has given us the highest inflation in 40 years, the fastest rise in interest rates, young people who can't find a place to live. He has given us record food bank use. He has forced single mothers to put water in their children's milk because they cannot afford their groceries. That is Justin Trudeau's record. How has he done this? Well, the cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits funded by money printing means more dollars chasing fewer goods, which bids up prices. Inflationary taxes, like the carbon tax, increases the cost for businesses and workers to make the goods we buy. The more Liberals spend, the more things cost. It is Justinflation. And they continue. We see more and more spending and a plan by the Trudeau government with the support of his coalition partner in the NDP to triple the carbon tax. इस मौके पीआरए पॉलीव दे नाल शैडो मिनिस्टर जसराज सिंह हल्लन भी हाजिर सन, जिन्हां पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं दोष लगाया कि मौजूदा सरकार तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। नवे इमीग्रेंट्स और स्टूडेंट्स की जिंदगी कैनेडा च बहुत ज़्यादा औखी हो गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार एक ऐप बनाने लई $54 मिलियन खर्च रही है, जिस तो साफ है कि सरकार दीआं नीतियां किन्नियां क लोकपक्षी और रिसर्च बेस ने। हलन ने दावा किया है कि कंजरवेटिव सरकार बनने ते महंगाई कंट्रोल होगी और वित्ती घाटा भी खत्म किया जाएगा। जसराज सिंह हलन मैंबर ऑफ पार्लीमेंट काकी फोर्स लाउन तो शैडो मिनिस्टर फाइनैंस का अज असी इत्थे मिसीसागा आए हुए हैं। मेरे नाल है साडे करंट लीडर तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर पीयर पॉलीएव, नाल दे नाल साडे डेप्यूटी भी लीडर है मेलिसा लैंसमैन। असी तां ही इत्थे आए हैं आउटरीच करन भी आए हैं तो जिहड़े लोगों के सवाल ने वो आंसर करन आए हैं भी जे साडी सरकार अज की डेट में बनती आ असी कंट्री नूं किवें चलावांगे। अज की डेट में असी देख रहे हैं भी महंगाई बहुत ज़्यादा वध गई आ कंट्री दे विच। जिहड़ा न्यू कमर भी आंदा इत्थे कोई भी इमिग्रेंट आ रहा उन्होंने तो सर्वाइव नहीं हो रहा तो जिहड़े स्टूडेंट भी ने वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इमिग्रेशन बैकलॉग्स की तो
ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਪੈਸਾ ਲਿਬਰਲਸ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ $54 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਐਪ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹ ਐਪ $250,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਸਟਫੁਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $3,85,000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ $2,50,000 ਬਣਦੇ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਡਲ BC ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮਾਸਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ $708 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 911 ਉੱਪਰ ਕਾਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਭ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ $30 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,40,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 9,08,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38,000 ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ EMPLOYEES, ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 55,000 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੂਪ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੌਰਾ ਵਾਲਟਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 11.7% ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $40,000 ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1.25% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੇਡ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 195 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14,600 ਸਟਾਫ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਟਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 5 ਦਿਨ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕੈਲਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕੈਲਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਕੈਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.9% ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 8.1% ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਫਿਊਲ ਐਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਮਿਥ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹਾਈਡਰੋ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 2021 ਦੌਰਾਨ 94 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 24% ਜਾਣੀ ਕਿ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਚੁਆਇਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 2050 ਤੱਕ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਓਟਵਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਘਾਟਾ $90.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਘਾਟੇ $113.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ $25.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GDP ਦਾ 0.9% ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ $52.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ
ਵਾਧਾ ਸਲੋ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਸ਼ੈਫ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਕਲਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ ਸ਼ੈਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ RCMP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ RCMP ਦੀ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਕਲਮ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਵੱਲੋਂ ਡਗ ਮੈਕਲਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਮੈਕਲਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਕਲਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਕਲਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।